સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ દાહોદની તો દાહોદ જિલ્લામાં આરટીઓ ઇન્સ્પેક્ટર વી.કે. પરમાર વિરુદ્ધ એક ટ્રક ડ્રાઈવરે મારપીટની ગંભીર ફરિયાદ પીપલોદ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાવી છે। ઘટના પ્રમાણે દેવગઢ બારિયા પંથકમાં આવેલ પીપલોદ રેબારી જે ગામ છે આ રેબારી ગામમાંથી પસાર થતી ટ્રક દાહોદ અમદાવાદ નેશનલ હાઈવે ઉપર આરટીઓના રોકાણમાં આવતા વિવાદ સર્જાયો હતો। ટ્રક ડ્રાઈવરના કહેવા મુજબ આરટીઓ ઇન્સ્પેક્ટરે રૂકાવટ બાદ લાંચની માંગ કરી હતી અને ન આપવા લાકડી વડે અત્યંત નિર્દયતાપૂર્વક હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, માર મારવામાં આવ્યો। ત્યારે જાગૃત નાગરિકે બનાવનો વિડીયો ખેંચી સોશિયલ મીડિયા ઉપર અપલોડ કરતા કેસ સામે આવ્યો છે। વિડીયો વાયરલ થયા બાદ આરટીઓ ઇન્સ્પેક્ટરે પીછો કરી પીડિત ડ્રાઈવરને બીક દાખવી નિવેદન બદલવાનો પ્રયાસ કર્યો। ત્યારે જે માર્યો નહીં હોય તેવું કથિત નિવેદન પણ ટકરાવ્યા હોવાનું આરોપ છે। જ્યાં હવે પીડિત ટ્રક ડ્રાઈવરે ખુલ્લેઆમ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવતા દાહોદ જિલ્લામાં ખળભળાટ મચ્યો છે। था दिल्ली के लिए जा रहा था। टूल नाका क्रॉस करने से आरटीओ खड़ा था। आरटीओ साहब उधर आरटीओ के बंदे थे, उधर मेरे लिए हाथ नहीं दिया। मैं उधर से टूल से 2 किलोमीटर आगे आ गया था, 2-3 किलोमीटर। आरटीओ साहब आया था, एकदम बैरिकेड फेंक दिया था मेरा गाड़ी के सामने। उससे मेरा टायर फट गया था, बैलेंस गाड़ी का बिगड़ गया। मैंने संभाल के गाड़ी रोक दी, एक साइड रोक के मैं उतरा था। आरटीओ साहब आया, आरटीओ से बोला था इंटीरियर। आरटीओ साहब ने आज करते ही डंडा बरसा दिए। आरटीओ के साथ बंदे थे, उसने लात वात दिया था, घूंसा दिया था, उसने डंडा वंडा बरसा दिया। उधर एक सरपंच साहब आया था, उसे देखने से आरटीओ साहब ने डंडा फेंक दिया। सरपंच साहब बोला था आरटीओ से, आपका अधिकारक नहीं है ड्राइवर पे हाथ उठाने के लिए। सरपंच साहब बोला, इतने इतने में आरटीओ उधर से भाग गया। फिर सरपंच साहब ने फोन करा था अस्पताल के लिए, थाने के लिए। एम्बुलेंस आई थी, एम्बुलेंस में अपना इलाज करवाने के लिए अस्पताल में गया था। अस्पताल में इलाज करवा कर अपना गाड़ी का टायर बदला। टायर बदलने में अपना ढाबा के पास पहुंच गया था। ढाबा पे मैंने खाना वाना खा के उधर से नाइट को गेर मारा था। गेर मारने से दाऊद पार कर रहा था। दाऊद पार करते ही आरटीओ साहब आया था करेटा में। करेटा मेरा गाड़ी का सामने लगा दिया। फिर आरटीओ की 2 बलोरा और आई थी, एक शिकारपुर थी, एक अपने बलोरा थी। आरटीओ साहब ने उसमें 16-17 बंदे थे। आरटीओ साहब उसने बोले बयान दे के जाएगा तो, जब तो जाएगा नहीं तो इधर से जाने नहीं देंगे तुझको। क्यों बयान बदला था? आरटीओ को घने जबरदस्ती बयान बदल दे गया था मेरे उधर। आरटीओ के साथ 15-20 बंदे थे। उसने बोला इधर बयान बदल देगा तो जाएगा, नहीं तो इधर से नहीं जाने देंगे तुझको। आज क्यों पुलिस स्टेशन आया हो? मैं आप पे कंप्लेंट लिखवाने के लिए आया था आरटीओ के खिलाफ। कंप्लेन लिखवाई दी? हाँ लिखवा रहे हैं। ये आरटीओ पर क्या कार्यवाही होने की है? इस पे भाई सरकार के हम तो ये निवेदन है, और दिन ऐसा आज मेरा गेले हुए और दिन कोई उस्ताद गेले, कोई ड्राइवर गेले, ये हादसा नहीं होना चाहिए। तो आपके पास पैसे की मांगनी करी थी आरटीओ ने? नहीं, आरटीओ ने 1000 रुपए 2000 रुपए मांगते। उसने आरटीओ ने उस टाइम में तो पैसा भी नहीं मांगा। और दिन हर चक्कर आते हैं हम, हर महीना में 3 चक्कर लगते हैं अपने। हर बेर 2000 रुपया 1000 रुपया आरटीओ के लिए दे के जाते हैं हम। आरटीओ का नाम है? आरटीओ का नाम मालूम नहीं है। ओके ओके विनय શું ઘટના બની હતી? ડ્રાઈવરને માર મારવાનો વિડિયો તમે ઉતાર્યો હતો, શું છે આખી ઘટના? એ ઘટના અમે 4 તારીખે સવારમાં 8 વાગે અહીંયાથી લીમખેડાથી નીકળ્યા હતા। ત્યારે અડધે સમય 9 વાગ્યાનો સમય હતો। તે ટાઈમે સામેની સાઈડ આરટીઓ સાહેબ ટ્રક ઊભી કરાવતા એવું અમને નજરે પડતા અમને ખ્યાલ આવી ગયો કે ડ્રાઈવર સાહેબ આરટીઓ સાહેબ પાઇપ લઈને ઉતર્યા હતા। તો 100% ડ્રાઈવરને મારશે એવું અમને ખ્યાલ આવી ગયો। અમને યુ ટર્ન લેતા ઓછામાં ઓછી 20-25 લાકડીઓ મારી દીધી હતી અમને પહોંચતા પહોંચતા। અને એ જ મોબાઈલ મેં જાતે મારા મોબાઈલમાં કેદ કર્યા હતા એમને। તે ટાઈમે એમને પૂછ્યા દબંગાઈ અમારી સાથે બી દાદાગીરીની ઊંચા અવાજથી વાત કરતા હતા કે તમે કોણ છો, આમ છે તેમ કરીને। એટલે ડ્રાઈવરને ખૂબ ખરાબ રીતના માર્યો છે। આવું ઘટના નહીં બનવી જોઈએ બીજી વાર, અને કાયદેસરની કાર્યવાહી થવી જોઈએ એમની ઉપર। કડક પગલા ઉપરથી અમને તો ગાંધીનગર સીએમ સાહેબની બીકીએ છે કે આવા અધિકારીઓને ખુલ્લા પાડો। બીજી વાર કોઈ આવા ડ્રાઈવરની હેરાનગતિ ના થવી જોઈએ। અગાઉ ઘટના અમે ઘણી વાર જોઈ છે। આવી ઘટના અવારનવાર આરટીઓ સાહેબ રસ્તામાં ઉભા થઈને ડ્રાઈવરને હેરાનગતિ કરતા જ હોય છે અને ખોટા ઉઘરાણી જ કરતા હોય, નજરે જોયેલા જ છે અમે। આજે જે ભોગ બનનાર છે પીપલોદ પોલીસ મથકે આવ્યો છે ફરિયાદ આપવા, શું કે એને કાયદેસર એની માંગ છે, એને કાયદેસર ન્યાય મળવો જ જોઈએ એને। કેમ કે એને રાત્રે રોકીને એને બી દાગ ધમકી આલી, નિવેદન બદલાયા અને સમગ્ર ટીમને બધાને મીડિયા મિત્રોને બી બદનામ કરવાની કોશિશ કરી છે આ લોકોએ, અને અમને भी बदनाम करने की कोशिश करी है। हमारा नाम रावत विदेश भाई बाबू भाई। मैं अपना बम्बई से आ रहा था, दिल्ली के लिए जा रहा था।